Okay, welcome to the 1 hour webinar on how to target APSC Prelims 2024. We have three panelists here today. One, I will discuss on how to focus on the CSAT paper, how to make a strategy for the CSAT in the upcoming days before 17 March 2024. Along with me, we have Mr. Banadeep Kumar Das and Ms. Sumida Dwara. Both of them will discuss on how you can handle the GS paper in the upcoming days for the prelims examination. I know the time is very precious because you have very less time in hand, and we also don't want to waste your long time. In a short time, we will give you a proper strategy on how you can focus on APSC Prelims 2024. Let us start. My portion is the CSAT paper. As all of you know, the CSAT is a qualifier paper. I don't need to explain again. And CSAT is a qualifier paper. You need to score 66 out of 200 in the CSAT paper. That means 33%. Qualifying 66 out of 200 in the CSAT paper of APSC is not a very difficult task. One more thing, never based on the previous year questions, I can tell that there is a huge difference between the CSAT paper of APSC and UPSC. Because UPSC, the question pattern and from which chapters UPSC were asking questions is very different. And the APSC's pattern of questions and APSC's way of asking a question is also highly a different and unique way. Sometimes in APSC, they used to ask some GK questions also in the CSAT paper, some computer GIF. Last year, there was a question, which of the following is the full form of GIF? There is a GIF file of the computer you might have seen. And I don't understand that how it comes as a part of the CSAT paper. And in CSAT paper, and we have to study the mental ability, logical reasoning, arithmetic, comprehension were given as a part of the syllabus. Similarly, they used to ask some linguistic questions. What is the meaning of this term? And as per the Oxford English Dictionary, and that type of some GK based, and I can show you such questions which are out of the syllabus questions were 14 in number in 2022 APSC prelims examination. We cannot study for those questions because which English word from Oxford Dictionary they will ask, we cannot expecting that we cannot learn 1,000 English alphabets or words, we cannot learn as well. That is why the strategy for CSAT should be a little bit different from the UPSC strategy. I can tell UPSC last year from the chapter number system, UPSC had asked 17 questions in 2023. But APSC, you can see they asked only 4 questions from the number system chapter. Comprehension almost equal. UPSC also used to ask 20 to 25 questions from the comprehension, and APSC asked in 2022 20 questions from comprehension. Most of the comprehension questions were very easy passages. That is why never skip. UPSC sometimes in 2022, UPSC comprehensions were very tough passages. If you are reading the passage and after that coming to the question, you yourself will confuse that which is the correct answer. All the A, B, C, D might seem as a correct answer for you. But in APSC, and they have a very clear answer. If you read it by focusing one time, you can easily get the correct answer from the passages, from the comprehension question. Hence, never leave any comprehension question. Never think it is a tough portion like UPSC. It is one of the easiest portions. Even I know in my class, certain students were there, they were very poor in mathematics. They also qualified the prelims and mains and entered the service in 2021. I had a student, she was complaining every time, I have the fear of qualifying the CSAT, and she was very poor in mathematical portions and the logical reasoning and other maths related areas. But she qualified mainly because of comprehension. See, if you make all comprehension questions correct, 20 multiplied by 2.5, how much marks you are getting? 50. Now only 16 marks are left. And next one, logical reasoning. These questions also, we cannot prepare in a systematic or scientific way.
Logical reasoning questions, they are asking from that situation how your brain will function, how you will answer the questions. That is why these 12 questions are, you have to find out the answer instantly. Whatever number of practicing we are doing, because our logical sense, how it functions when we read the question, it depends on the getting answer, depends on that. But one thing, the logical reasoning questions were not very tough, and sometimes they have given very simple questions, and a common sense will give you the answer for those questions. Next one is data interpretation. In UPSC, no question comes on data interpretation. They will give you the graph, and they will give you certain reports or some census data, and they are asking you to find out how many male. They will give you a lot of data. There are 20% of the students in a class civil service coaching center classroom were doctors. Another 30% of the students were coming from southern part of India, and out of the students coming from southern part of India, 15% were engineers, and that way they will give a lot of data. After the data, they might give you the data related to the students who qualified the examination. Finally, they are asking how many percentage of the qualified students were female engineers. Then this is called as data interpretation. Sometimes graph will be the, sometimes the pie chart will be the, and you need to look into the graph, pie chart, and analyze the data. This one is very easy if you do the practicing of few questions, and at least some questions related to graph, pie chart, and the data and the text data. And if this type of questions, if you are practicing, definitely, and I will take in the class. And last year, because I did not expect the questions from data interpretation, and this year in the class for all of you and all the students who are Academy of Civil Services students, presently a crash course is going on, and you can enroll for the crash course, and you don't need to enroll newly. And if you are taking the test series, there is a test series of Academy of Civil Services for rupees 999 for all the previous students of the Academy of Civil Services. If you enroll for the new test series for 2024 for 999, that GS and CSAT crash course classes will be freely accessible for you. The live class, you can access that. Then in the live class, in the crash course, in the end, I will take the chapters which we did not cover in the previous year from CSAT. I will take few classes on those chapters. One will be the data interpretation. Next one is decision making. There was a very interesting question last year in the decision making, and you ordered the food from some food delivery application like Swiggy or Zomato, and the delivery boy is coming and telling you while giving the delivery, next time please don't order from the mobile application, you please call me, I will give you for a 50% discount. You understood it's a scam, he's doing some scam, but there is a win-win game for both of you. Delivery boy also will earn some money, and you will also earn some, make some benefit from some, you will also get some benefit. What will be your decision? 4 options were given. Then almost CSAT became sometimes ethics paper of the prelims and for APSC, and UPSC does not ask such decision making situation based questions. Then you can go through the 5 questions of decision making, and I will segregate all these questions, and which are the 20 questions of comprehension. I will make a file, and you can get it from the website of Academy of Civil Services. The analysis of the 2022 CSAT paper, which were the 5 questions of decision making. From that file, you can go through such questions and you can find out the correct answer. You can first find out your answer, whether the correct answer and your answer is matching. You can verify that. Coding and decoding we have discussed in detail in the class. Number coding, letter coding, and if the mother is coded as this way and some letters are coded and age is coded as 3 and then 4 is coded as 5, that way coding and decoding 4 questions were there. All the questions were similar to those questions, and those portions we discussed in the class. Number system chapter we have covered extensively, expecting that APSC will go to the UPSC method, but only 4 questions came last year. Percentage and average questions, and from the arithmetic portion 3 questions came. Letter and number series, and letter series and number series, and we have discussed in the class regarding letter series and number series. For example, and they will give A, B, L, and then
B, C, next alphabet will be M, and then you have to fill up the next portion. And speed, time, and distance, mostly the average speed and the speed of the train, speed of a boat in a stream, and speed of train question was the average speed of vehicle question was the, and speed of a boat in a stream. These were the three questions came in the examination. Direction question, two questions of direction were that is very easy. You can draw the direction. One person started moving towards the north, and you can start make the person from a point start moving towards the north. Then he turned to his left. A person moving towards the north, his left will be the west. Then you imagine this is the person going, his left will be this one. If a person is moving towards the south, this is the person going, his left will be towards the east. If a person is moving towards the west, his right will be north, left will be south. And you can imagine that and do the question as we discussed in the class. Blood relationship, we have, this was the first chapter I discussed in the CSAT class. One question came from blood relationship. Ratio and proportion, one question. Ranking chapter, one question. Some miscellaneous GK based questions, some words meaning, and these questions nobody can expect what question will come. This is a unlimited knowledge area. Which term they will use? As I told earlier, they have used the what is the full form of GIF. Next time they might ask you what is the full form of PDF, and any and such type of questions based on knowledge, and based that you should have the knowledge of that, only then you can answer. This is exactly a portion supposed to come in the GS paper. Unfortunately, APSC is asking in the CSAT. We have to answer the question. If you know, if you don't know, don't take the risk and get the negative marks. This is a brief strategy which you can make for the CSAT. In future, in the classes and the YouTube videos, I will come in detail analyzing these questions, how we can expect the questions in future as well. Now I want to hand over to the other two faculties, and Miss Sumita will start. Who is going to start? Yeah, Miss Sumita will start with her strategy for the GS paper preparation, and all of you please stay and let Sumita start the presentation. Good evening, students. আজি আমি গোটেইখিনি গোট খাইছো APSCৰ নেক্সট এক্সাম আহি আছে আছে আমাৰ হাতত এতিয়াও সময় আছে বুলি মই ভাবো মই নিজকে এবাৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিওঁ মোৰ নাম সুমিতা দুৱাৰা মই একাডেমিক সিভিল সাৰ্ভিসত ফেকাল্টি আৰু মোৰ লগত আছে তোমালোকে চিনি পোৱাই স্যাৰ বিকে স্যাৰ তো নমস্কাৰ সকলোকে ঠিক আছে আৰম্ভ কৰো আমি অলপ কথা পাতিম কি কৰিব লাগে কেনেকে পঢ়িব লাগে মোৰ মতে বহুত বেছি এটা সময় হেৰি নকৰি যদি স্মাৰ্টলি কোনবাই পঢ়ে 3-4 মাহতো APSC প্ৰিলিমছ মানুহে ক্ৰ্যাক কৰিব পাৰে কোনো বহুত বেছি হেৰি প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই হেকাৰণে আমি অলপ বস্তুটো তোমালোকক কনসাইজলি বুজাবলৈ আহিছো সো কিছুমান পইণ্টস আমি যদি মই ভাবো যে তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰথম কথাটো মই কম যে তোমালোকে বহুত বেছি কিতাপ এখোপা কিনি পেলাই টেবিলখনত গোটাই দিয়ে নহক তোমালোকে পলিটিৰ কাৰণে যদি ভাবিছা কোনবাই লক্ষ্মীকান্ত ফলো কৰিবলৈ মন গৈছে লক্ষ্মীকান্ত ফলো কৰা কোনবাই পঢ়া নাই বেলেগ সোৰ্সৰে কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইটোৰে কৰিবা সো কনসেপচুৱেল ক্ল্যাৰিটিটো বেছি গুৰুত্ব দিবা তোমালোকে সেইকাৰণে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই হলেও যদি কাৰোবাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়াও বস্তুটো হ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যদি তোমাৰ হাতত কম সময় আছে আৰু তুমি বিচাৰা যে প্ৰিলিমছ ক্র্যাক কৰিব বিচাৰিছা তোমাৰ হাতত এটাই ডাঙৰ অস্ত্ৰ হেতু হ'ল ৰিভিজন কেনেকৈ কৰিবা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন উঠাবা আৰু টেস্ট সিৰিজ কৰিবা টেস্ট সিৰিজ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো আমি কৈ আছিলো যে টেস্ট সিৰিজ আৰু PYQ ৰ কথা ঠিক আছে সো টেস্ট সিৰিজ আৰু PYQ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এতিয়া আমি নেক্সট আমি অকনমান এনালিসিসলৈ যাম যে যোৱা বছৰ কেনেকুৱা প্যাটাৰ্নত আহিছিলে সাৰে অকমান তোমালোকক বুজাই দিব হেতু কথা গছৱা তোমালোকৰ স্ক্ৰিনত এটা বহুত ধুনীয়া গ্ৰাফ এটা আহি আছে ওকে সো সকলোৱে দেখা পাইছা এটা গ্ৰাফ দেখা পাইছা সকলোৱে প্লিজ এবাৰ লাইক কৰি দিবা সকলোৱে গ্ৰাফ দেখা পাইছা ওকে সো সোৱা এটো হ'ল লাষ্ট ইয়াৰৰ এটা আমি জিএস পেপাৰৰ এনালাইসিস কৰিছো ওকে তো লাষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ এনালাইসিস কিয় লাগে তো যদিহে আমি লাষ্ট ইয়াৰ কি আহিছে আমি গম নাপাও তো এবাৰ আমি ট্ৰেন্ড কিছুমান ফল গম নাপাম যে কোৰ পৰা কোনটো টপিকৰ পৰা বা কোনটো সাবজেক্টৰ পৰা কিমান নম্বৰ কোৱেশ্চন আহিছে সোৱা ইয়াত গ্ৰাফটো সোৱা তো সকলোৱে দেখা পাইছা হাইয়েস্ট পৰ্সন কি এছাম পৰ্সনৰ পৰা হাইয়েস্ট আহিছে ওকে
এছাম পৰ্চনৰ পৰা কি আছে চোৱা হাইয়েষ্ট কুৱেশ্যন আহিছে এছাম পৰ্চনৰ পৰা তো এপিএসসি যোনটো নটিফিকেশ্যন আছিলে নটিফিকেশ্যন তাতে লিখা আছিল যে 33% 33% কিমান আহিব এছাম পৰ্চনৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিব ইয়াত কিন্তু সকলোখিনি সোমাই আছে এছাম জিঅ'গ্ৰাফি এছাম হিষ্ট্ৰী এছাম পলিটি এছাম ইকনমি গোটেইখিনি ক'ত সোমাই আছে ইয়াতে সোমাই আছে বাট এছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিন্তু বেলেগকে আছে তোমালোকে চোৱা এছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেলেগকে আছে ওকে তো হাইয়েষ্ট পৰ্চন তোমালোকৰ ক'ত আছে এছাম পৰ্চনত হাইয়েষ্ট পৰ্চন আছে 21 তো question. এছাম হিষ্ট্ৰী 21টা কুৱেশ্যনছ আছে ওকে ইয়াতে চোৱা গ্ৰাফত দেখাই পাইছে তোমালোকে 21টা টোটেল কুৱেশ্যন আছে এছাম টপিকৰ ওপৰত ইয়াৰ ভিতৰত এছাম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি গোটেইখিনি সোমাই আছে এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব তোমালোকে হিষ্ট্ৰী অলৰেডি পঢ়িছাই ওকে তাৰ নেক্সট চোৱা তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইয়াত দেখা পাইছে গ্ৰাফটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ around 20 questions আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্যান ইউ ইমাজিন ইমান ফার্স্ট টপিক হয় 20টা questions means কি 40 marks ওকে 40 marks কোৰ পৰা আছে অনলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা আহিছে নেক্সট again বহুত ডাঙৰ টপিক হয় ইউপিএসসি তো আহে এভৰি ইয়াৰ around 15 to 20 questions ইউপিএসসি তো আহে আৰু এপিএসসি তো লাষ্ট ইয়াৰ কিমানটা আছে 17টা questions কোৰ পৰা আছে polity okay another big topic is polity next what আৰু এটা টপিক আছে এছাম কারেন্ট এফেয়ার্স ওকে এছাম কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পৰা কেইটা questions আহিছে টোটাল 9টা questions আহিছে তো চোৱা এছাম পৰ্চনৰ পৰা টোটাল কিমান হ'ল এছাম পৰ্চন প্লাস কারেন্ট এফেয়ার্স মিলি পেলাই 21 প্লাস 9 30 questions আহিছে অকল এছামৰ পৰাই এছাম যিখিনি ষ্টেটিক আছে হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমি প্লাস এছাম কারেন্ট এফেয়ার্স ওকে সেইকাৰণে আমি ইউটিউবত কি সাৰ্চ কৰিছো ইউটিউবত আমি সদায় লাইভ দিওৱে এছাম ট্ৰিবিউন এনালাইসিস দিও এছাম ট্ৰিবিউন নোটস দিও কিয় দিও বিকজ অফ দিস বিকজ চোৱা নটা কারেন্ট এফেয়ার ডাইরেক্ট কুৱেশ্যনছ আহিছে আৰু যিকেইটা 21টা আছে তাতেও সোমাই আছে টোটাল 30 কুৱেশ্যন এছামৰ পৰা আহিছে ওকে টোটেল কারেন্ট এফেয়ার্স এছামৰ বাহিৰত যিখিনি ইণ্ডিয়া আছে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছে যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ আহিছিলে G20 কুৱেশ্যনছ আহিছিলে ওকে গ্ৰেইনছ ডিলৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইবিলাক সব কারেন্ট এফেয়ার্সত সোমাই আছে এইটা আছে টোটেল 20টা কুৱেশ্যনছ আৰু পলিটিৰ পৰা আহিছিলে 17টা কুৱেশ্যনছ তো নেক্সট যদি আমি চাও আৰু এটা টপিক আছে আমাৰ কি আছে সাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী ওকে এনসিয়েন্ট মেডিভেল মডাৰ্ন এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ওকে তাৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যনছ আহিছে 8টা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহিছে সো সেইখিনিও আমি পঢ়িব লাগিব নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যনছ আহিছে গ্ৰাফত অলৰেডি দেখাই পাইছা 7টা কুৱেশ্যনছ জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা আহিছে ওকে নেক্সট এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজি অফ কোৰ্স ইউপিএসসি এনভাইৰনমেন্ট ইকোলজি ওয়েটেজ বহুত বেছি বিকজ কিয় ইউপিএসসি যোনটো আইএফওএস আছে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট সাৰ্ভে তাতো সংলগ্ন এটা জিএস পেপাৰতে হৈ যায় কিয়তৰ প্ৰিলিমছ তো তাতে এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ইকোলজিৰ ওয়েটেজটো বহুত বেছি বাঢ়ি আছে সো আমাৰ এতিয়া যেহেতু এনভাইৰনমেন্ট ইকোলজিৰ ওয়েটেজটো কিয় বেছি বিকজ অলৰেডি ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবেল ওয়ার্মিং সেইবিলাক হৈয়ে আছে ওকে সো এনভাইৰনমেন্ট ইকোলজিৰ ওয়েটেজটো বেছি বাট লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ এপিএসসিত আহিছে 5টা কুৱেশ্যনছ আহিছে বাট এইবাৰ কুৱেশ্যনছ বেছিও আহিব পাৰে ওকে তো তুমি ক'ব নোৱাৰা যে লাষ্ট ইয়াৰ 5টা কুৱেশ্যনছ আহিছে বাট এইবাৰো 5টাই আহিব তুমি ক'ব নোৱাৰা বিকজ এইবাৰ 15টা কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে 20টা কুৱেশ্যনছো আহি যাব পাৰে 10টা কুৱেশ্যনছো আহি যাব পাৰে ওকে বিকজ এইটো কোৱা ৰিসেন্টলি তোমালোকে পাই আছে পলিউশনছ অলৰেডি পলিউশনছ বাঢ়ি যাই আছে ওকে গ্লোবেল ওয়ার্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জ টপিক এনি টাইম নিউজতে আহি আছে তো কুৱেশ্যনছ আৰ চান্সেছ কিন্তু বেছি থাকে ওকে নেক্সট another important topic conceptual questions কৰ পৰা আহে ইকোনমি ওকে ইকোনমিৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যনছ আছে তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা 5টা কুৱেশ্যনছ আছে ইকোনমিৰ পৰা ওকে সকলো চাই আছে না গ্ৰাফটো প্লিজ এবাৰ ৰাইজ এণ্ড থাম্বছ আপ এটা দি দিয়া সকলো চাই আছে না গ্ৰাফটো গ্ৰাফত কি দিছো গ্ৰাফত এনালাইসিস দিছো এটো লাষ্ট ইয়াৰ জিএস পেপাৰ এপিএসসি লাষ্ট ইয়াৰ জিএস পেপাৰৰ এনালাইসিস দিছো গ্ৰাফটোত তো যাতে তোমালোকে এটা আইডিয়া পোৱা যে কোনটো সাবজেক্টৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যনছ আহিছে ইয়াৰ পৰা আমি আইডিয়া এটা ল'ব পাৰো বাট ডাজ নট মিন যে লাষ্ট ইয়াৰ 8টা কুৱেশ্যন আছে 7টা কুৱেশ্যনছ আছে এইবাৰ সেই সাবজেক্টৰ পৰাই সেম লেভেল অফ কুৱেশ্যনছ আহিব নহয় এইবাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে বাস এটা আমি এটা আইডিয়া ল'ব পাৰো কোনটো সাবজেক্ট বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে নেক্সট সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যনছ আহিছে টোটেল 4টা কুৱেশ্যন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা আহিছে আৰু কেইটামান এনেকুৱা টপিক আছিল
যে লাষ্টৰ কিবা বুকৰ নাম দিছিলে ওকে বুকৰ অথৰৰ নাম দিছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছো আহিছিলে সেইটো আমি মিসেলেনিয়াছত ৰাখিছো ওকে তো তাৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে 4টা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে ওকে এই যিখিনি গ্ৰাফ তোমালোকে ব্ৰেকআপ দেখা পাইছা গ্ৰাফৰ সকলোৱে প্লিজ এবাৰ থাম্বছ আপ দি দিব সকলোৱে ব্ৰেকআপ দেখা পাইছা গ্ৰাফৰ ওকে ব্ৰেকআপ সকলোৱে দেখা পাইছা তো ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিলো যে এছাম পৰ্চন ক'ৰ পৰা আহিছে হাইয়েষ্ট এছাম পৰ্চন আৰু প্লাস এছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যদি আমি মিলি চাও টোটাল এৰাউণ্ড 30টা কুৱেশ্যনছ আহিছে তো ওয়েটেজ কিমান দেখা পাইছা তোমালোকে ওয়েটেজ কিমান এৰাউণ্ড 30টা এহৰ ভিতৰত 30টা কুৱেশ্যনছ ক'ৰ পৰা আহিছে এছাম ৰিলেটেড টপিকৰ পৰা আহিছে তো ওয়েটেজ বহুত বেছি আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত অলৰেডি ক্লাছ চলিব এছাম হিষ্ট্ৰী অলৰেডি ক্লাছ চলি আছে তোমালোকে যিকেইটা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় এছাম হিষ্ট্ৰী এছাম যিখিনি টপিক আছে আৰু এছাম ট্ৰিবিউনৰ এনালাইচিছ ইউটিউবত সকলোৱে আই হোপ চাই আছা বিকজ ইয়াতে যিখিনি এছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে তাতে মোষ্টলি ক'ৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যনছ বিলাক এছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা আহিছে ওকে বুজি পাইছা নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিখিনি আমাৰ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছে তাৰ পৰা হাইয়েষ্ট কুৱেশ্যন 20টা আৰু পলিটি প্লিজ পলিটিটো কেতিয়াও স্কিপ কৰিবই নোৱাৰা তোমালোকে বাকি সাপোজ কিছুমান টপিক পঢ়া নাই স্কিপ কৰিব পাৰা বাট পলিটি কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নোৱাৰা বিকজ এৰাউণ্ড ইউপিএসসি হওক এপিএসসি হওক 15 to 20 ভিতৰত এভৰি ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আহে ক'ৰ পৰা পলিটিৰ ওকে পলিটিৰ কেইটা কুৱেশ্যন আহিছে 17টা তো গ্ৰাফ বুজি পাইছা সকলোৱে প্লিজ এবাৰ থাম্বছ আপ দি দিবা একবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিবা গ্ৰাফ বুজি পাইছা সকলোৱে এখিনি প্ৰিলিমছৰ দে এখিনি মেইনছৰ নহয় ওকে মেইনছত কি থাকে মেইনছত আজি আমি প্ৰিলিমছৰ হে ষ্ট্ৰেটেজি ডিসকাশন কৰি আছো বিকজ প্ৰিলিমছ আহি আছে মাৰ্চত আমাৰ সো আমি প্ৰিলিমছৰ ষ্ট্ৰেটেজি ডিসকাশন কৰি আছো এখিনি এপিএসসি প্ৰিলিমছ লাষ্ট ইয়াৰ জিএস পেপাৰ 1 অৰ ব্ৰেকআপ হয় কোনটো সাবজেক্টৰ পৰা কিমান পোৰশন কুৱেশ্যনছ আহিছে ওকে বুজি পাইছা সকলোৱে প্লিজ থাম্বছ আপ দিবা বুজি পাইছা সকলোৱে এটো লাষ্ট ইয়াৰ প্ৰিলিমছৰ ব্ৰেকআপ হয় ওকে তো বুজি পাইছা সকলোৱে তো বুজি পাইছা সকলোৱে তো আমি চাও সো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া সবা তোমালোকে কি এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছে তো তোমালোকৰ লগে মনত আহি যাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কিনি ক'ৰ পৰা কভাৰ কৰিম ওকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ক'ৰ পৰা কভাৰ কৰিম সো আমি ডেডিকেটেডলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ক্লাसेस আমি আনিম ওকে আমি কি আনিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্লাसेस আনিম তাত 1 ইয়াৰৰ কম্পাইলেচন থাকিব ক'ৰ পৰা 2023 ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা 2024 ৰ জানুৱাৰীলৈকে 1 ইয়াৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কম্পাইলেচন থাকিব য'ত থাকিব পলিটি ইকোনমি জিওগ্ৰাফি সায়েন্স এণ্ড টেক এনভাইৰনমেন্ট গোটেই বিলাক থাকিব তো বিকজ অফ কি ওয়েটেজ চোৱা তোমালোকে নিজে গ্ৰাফটো চাই আছে ওয়েটেজ ওকে 20টা কুৱেশ্যনছ আহিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা এছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ পৰাও 9টা টোটাল 29টা অনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পৰা 29টা কুৱেশ্যনছ ওকে তো বহুতখিনি ওয়েটেজ আছে সো প্লিজ জনে ডেইলি এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইসিস চাই থাকা নিউজ পেপাৰ নোটছ পাই থাকা আৰু আমি যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কম্পাইলেচনছ আনিম ওকে সেইটো ভালকে গুৰুত্ব দি শুনিবা আৰু পিডিএফ বিলাক প্লিজ ৰিভাইজ কৰিবা বিকজ ওয়েটেজটো বহুত বেছি হয় ওকে তো আমি নেক্সট স্লাইডলৈকে যাও সকলোৱে বুজি পাইছা না প্লিজ এবাৰ থাম্বছ আপ দিবা সকলোৱে বুজি পাইছা প্লিজ থাম্বছ আপ ওকে সোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনছ নেক্সট তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত ভিজিবল হৈছে কিছুমান তোমালোকে কি আছে কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰ দিছো তোমালোকে স্ক্ৰীনত ভিজিবল হৈছে প্লিজ থাম্বছ আপ এবাৰ দি দিবা জনে চাই আছে সকলোৱে যাতে থাম্বছ আপ দিয়া ওকে থ্যাংক ইউ সোৱা লাষ্ট ইয়াৰ সোৱা 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ ক'ৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছে আমি এটা এইটো জাস্ট ডেমো হিচাপে লৈছো হা ওকে আমি জাস্ট ডেমো হিচাপে লৈছো যে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহে তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা ইয়াতে সোৱা ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ লগত ৰিলেট কৰি ফেলাই কুৱেশ্যনছ সুধিছে ওকে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট কি হয় এক্স অফিচিয়াছ চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা হয় কোন ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ওকে তাৰ ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যনছ আহিছে একদম ইজি কুৱেশ্যনছ কি দিছে কুৱেশ্যনছত সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়ানে সুধিছে কিমান বয়স হয় সুধিছে মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা হ'ব লাগিব নে সুধিছে আৰু তালৈ তলত কি দিছে কিছুমান ষ্টেটমেন্ট কুৱেশ্যন দিছে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ তোমালোকে দেখা পাইছা তাৰ আগতে কি আছিল জিকে বেসড অলপ ফ্যাক্চুৱেল কুৱেশ্যনছ আহিছিল অফ কোৰ্স প্ৰিলিমছত বাট লাষ্ট ইয়াৰ প্যাটাৰ্নটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰা হৈছে তাত কি দিয়া হৈছে ষ্টেটমেন্ট বেসড নট জিকে বেসড ওকে ষ্টেটমেন্ট বেসড কুৱেশ্যনছ দিছে আৰু যিখিনি পলিটিৰ কুৱেশ্যনছ আছিলে কমপ্লিটলি কি আছিলে ষ্টেটিক আছিলে
Of course, current affair link আছে, but question, এইটো চোৱা তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাই আছা, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন চাইছে। কুৱেশ্যন কি সুধিছে? ডাইৰেক্ট ষ্টেটিক বস্তু, এইবিলাক আমি অলৰেডি ষ্টেটিক বুকত পঢ়িছোৱে। অ'কে, তো যোনে পঢ়িছা প্লিজ থামছ আপ কৰা। ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সকলে পঢ়িছা, পলিটিৰ কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছা, তো প্লিজ থামছ আপ কৰি দিয়া এটা। তো নৰ্মেল একদম চিম্পল কুৱেশ্যনছ, এইবিলাক কুৱেশ্যন চোৱা। এটা কথা কওঁ, যদি একদম বহুত ডাঙৰ কিবা ইছ্যু আছে, বহুত সাপোজ কিবা একদম বহুত নিউজত অহা নাই, সেইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হিচাপে কিবা কুৱেশ্যন বা কিবা মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যনছ দিছে, সেইটো তোমালোকৰ ৰং হ'ব পাৰে। অ'কে, কিবা মিছেলেনিয়াছ কিবা নজনা আউট অফ দা চিলেবাছ কুৱেশ্যনছ দিছে, সেইটো তোমালোকে নাজানিব পাৰা। বাট যিকেইটা ষ্টেটিক আছে, যিকেইটা আমি পঢ়িছো ক্লাছত, যিকেইটা আমি সদায় ৰিভাইজ কৰি আছো, সেইকেইটা কুৱেশ্যন যাতে তোমালোকে মিছ নকৰা। এটা কুৱেশ্যন মই অলৰেডি প্ৰুফ দেখাই দিলো তোমালোকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, ৰাজ্যসভাৰ ওপৰতে আছে। অ'কে, কি আছে? মানি বিল তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, ভোট দিব পাৰে নে নোৱাৰে, ডিমাণ্ড ফৰ গ্ৰেণ্টত এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে। অ'কে, এইবিলাক কি সুধিছে? হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে। ইয়াতো চোৱা ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনছ আছে। কি আছে ইয়াতো? ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনছ আছে ইয়াতো। তো দেখা পাইছা তোমালোকে, চোৱা স্ক্ৰীনত সকলোৱে দেখা পাইছা ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন, অনলি 1 and 4, only 2 and 3, only 1 to 3, only 1 2 3 4 means all of the above. তো কুৱেশ্যন চাইছা তোমালোকে কেনেকুৱা পেটাৰ্ণত আহে, এইবিলাক ডেমো কুৱেশ্যনছ কিয় ৰাখিছো। আৰু এইটো লাষ্ট ইয়াৰ APSC GS পেপাৰ 1ৰ কুৱেশ্যনছ হয়। অ'কে, কোনো আমি বেলেগৰ পৰা উঠোৱা নাই, এইবিলাক লাষ্ট ইয়াৰ APSC GS পেপাৰ 1ৰ প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যনছ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন লেভেলতে আমি মেচ কৰি পেলাই এইবাৰ আমি টেষ্ট সিৰিজ ওলাইছো। অ'কে, এনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ আমি টেষ্ট সিৰিজত দিছো, যাতে তোমালোকে ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰা। অ'কে, ছেকেণ্ড থিং, প্ৰেক্টিছ কিয় কৰিব লাগে? প্ৰেক্টিছ কিয় কৰিব লাগে মই কৈ আছো। তোমালোকে পঢ়িছা, অ'কে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পঢ়িছা, পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰ পঢ়িছা, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট পঢ়িছা, বাট আমি সেইবিলাক পঢ়াখিনি যদি আমি এপ্লাই নকৰো, অ'কে, আমি সাপোজ এপ্লাই কৰা নাই পঢ়াখিনি, দেন তাৰে ইউজ নাই। গোটেই লক্ষ্মীয়ান পঢ়িলেও তাৰে ইউজ নাই। আমি এপ্লাই কিহেদি কৰিম? আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। অ'কে, তো অফক'ৰ্ছ আমি কুৱেশ্যনছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ উপৰিও আৰু আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিব লগা। এতিয়া কথাটো হ'ল কুৱেশ্যনছ পাম ক'ত? ঠিক আছে, পাম ক'ত কুৱেশ্যনছ? তো টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰা হৈছে, অফক'ৰ্ছ একদম মিনিমাম ফিজ। ঠিক আছে, একদম মিনিমাম ফিজ 9,999,999ত আমি লঞ্চ কৰিছো টেষ্ট সিৰিজ। তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন, ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন দিছো। অ'কে, যিটো APSC কি আছে লাষ্ট ইয়াৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰিছে। অ'কে, তাতে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা? প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? বিকজ প্ৰেক্টিছে মানুহক পাৰফেক্ট কৰে। অ'কে, যদি প্ৰেক্টিছে নকৰা, চোৱা তুমি ধামধুম পঢ়ি আছা, পুৰা চিলেবাছ কভাৰ কৰিলা, বহুত পঢ়ি আছা, বাট এটা কুৱেশ্যনছো প্ৰেক্টিছ কৰা নাই। এক্সামত যেতিয়া যাবা তোমাৰ ব্ৰেইনটো কাম নকৰে। তাতে যেতিয়া কুৱেশ্যনছ বিলাক দেখিবা তোমাৰ ব্ৰেইনটো অট'মেটিক শিফ্ট হৈ যাব বেলেগ ফালেৰে। তো এতিয়াও টাইম আছে, আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, যাতে কুৱেশ্যন যিয়ে নাহক আমি কৰিব পাৰোঁ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত আছে, চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত আছে, পলিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আছে, চোৱা। দেখা পাইছা সকলোৱে? ৰুল অফ ল'ৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আছে, চোৱা। ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ, একদম ইজি কুৱেশ্যনছ সুধিছে। 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, তলত কি সুধিছে? হুইচ ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ সুধিছে। ABCD অপশ্যনছ কেইটামান দিছে, 1 to 3। এনেকুৱা অপশ্যন কি হয় চোৱা। ফাৰ্ষ্ট 4টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, দেখা পাইছা তোমালোকে সকলো? স্ক্ৰীনত দেখা পাইছা সকলোৱে? প্লিজ এবাৰ থামছ আপ কৰি দিবা। স্ক্ৰীনত দেখা পাইছা সকলোৱে? কুৱেশ্যনছ দেখা পাইছা? অ'কে, তো চোৱা, প্ৰথম 4টা ৰুল অফ ল'ৰ ওপৰত 4টা কুৱেশ্যন সুধিছে। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন দিছে লিমিটেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ, নেক্সট অপশ্যন দিছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল, থাৰ্ড অপশ্যন লিবাৰ্টি এণ্ড চিভিল ৰাইটছ, ফ'ৰ্থ সুপ্ৰিমেচি অফ ল। তাৰে তলত আৰু অপশ্যন দিছে। এই যে অপশ্যন 4টা আছে, তাৰে কোনকেইটা কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো উলিয়াব দিছে। বুজি পাইছা কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে? তাৰে চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। এই অপশ্যন কি দিছে? 1 2 3 and 4, মানে ওপৰত দিয়া 4টা অপশ্যন কাৰেক্ট হয় নে নহয়? যদি কাৰেক্ট হয় তেনেহ'লে কি হ'ব? এনচাৰ A। আৰু যদিহে কাৰেক্ট নহয়, যদিহে অকল 1 আৰু 3টোৱে বোলে কাৰেক্ট, তেনেহ'লে কি অপশ্যন হ'ব? অপশ্যন কি হ'ব? B। আকৌ বোলে নহয়, অপশ্যন কি হ'ব? যদি 2 আৰু 4টোৱে বোলে কাৰেক্ট, তেনেহ'লে অপশ্যন কি হ'ব? অফক'ৰ্ছ অপশ্যন C। আৰু বোলে নহয়, আমি 1টো বোলে ছাপোজ লিমিটেশ্যন পাৱাৰটো বোলে নহয়, ৰুল অফ ল'ৰ ক'ৰ ফিচাৰ্ছ, নেক্সট অপশ্যন কি হ'ব? 2 3 4। আৰু এইবিলাক কৰাৰ কিছুমান ট্ৰিক্স থাকে। অ'কে, অফক'ৰ্ছ আমি এলিমিনেশ্যন কিছুমান ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি এলিমিনেশ্যন টেকনিক কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰোঁ। কেনেকুৱাকৈ? এই যে চিলেক্টেড ষ্টেটমেণ্ট বিলাক আছে, আমি যদি এটাও যদি এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ, অ'কে,
আমি যদি এটাও যদি আমি কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব আমি গোটেইকেইটা ষ্টেটমেন্টে কি এলিমিনেট কৰিব পাৰিম জাস্ট চোৱা আগতে আছিল জিকে বেস কুৱেশ্যন জিকে বেস কুৱেশ্যনৰ প্ৰবলেমটো কি হ'ল আমি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো জানিবই লাগিব জিকে কি জেনাৰেল নলেজ এটা কুৱেশ্যন থাকিব তালে তলত চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট থাকে ষ্টেটমেন্টটো নাথাকে অপচন থাকে ওকে যদি আমি নাজানো হয়তো দুটা অপচন থাকে হয়তো জানো হয়তো নাজানো জানিলে তো ভালে নাজানিলে ডাইৰেক্ট এৰি দিব লাগিব বাট ষ্টেটমেন্ট বেসড কুৱেশ্যনছ এটা কি হয় তোমালোকৰ যদি দুটা ষ্টেটমেন্টটো জানা চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট আছে তোমালোকৰ যদি কিবা কাৰণ এটা ষ্টেটমেন্টটো যদি এলিমিনেট কৰিব পাৰা তো বাকি ষ্টেটমেন্ট কিটা তোমালোকে এলিমিনেশন মেথড ইউজ কৰি পেলাই পাৰা সলভ কৰিব ওকে আৰু এই এলিমিনেশন মেথড কেতিয়া আহিব এই এলিমিনেশন মেথড কেতিয়া আহিব যেতিয়া তোমালোকে বহুত প্ৰেক্টিস কৰা ডেইলি ৰেগুলাৰ জাস্ট মই এটা তোমালোকক টাইম টেবুল কও ওকে তোমালোকে মন দি শুনিবা সকলো শুনা পাই আছা প্লিজ এবাৰ বিগ থাম্বস আপ দিয়া মই এটা ধুনীয়া টাইম টেবুল এটা কৈ আছো ষ্ট্ৰেটেজি এটা কৈ আছো ওকে সো সাম লাভ ওকে হাৰ্ট শেপো দিয়া অফ কোৰ্স কিছুমানে অকল থাম্বস আপে দিয়া হাৰ্ট শেপো দিয়া ওকে থ্যাংক ইউ হাৰ্ট শেপো দিছা তোমালোকে বা বহুতে হাৰ্ট আহি গল ওকে সো সোৱা কি হয় আমি 24 ঘন্টা পাও দিনটোত কিমান ঘন্টা পাও 24 ঘন্টা পাও অফ কোৰ্স 24 ঘন্টা আমি পঢ়িব নোৱাৰো সাপোজ কোনোবা এজনে 10 ঘন্টা পঢ়ে ওকে মানি ললো এজন এসপিৰেন্টে 10 ঘন্টা তেও পঢ়ি আছে বাট সেই 10 ঘন্টা তেও কি সাবজেক্ট পঢ়িব কি কেনেকে কি পঢ়িব এপ্ৰোচ কম পোৱা নাই ওকে 10 ঘন্টা তোমালোকে ব্ৰেকআপ কৰা 80-20 প্ৰিন্সিপলস 80-20 প্ৰিন্সিপলস 10 ঘন্টাটো ব্ৰেকআপ কৰা 80-20 মিন্স কি তার 8 ঘন্টা আমি দিম জিএস 2 ঘন্টা দিম কি সিসেট ওকে বুঝি পাইছা 10 ঘন্টা 100% 80-20 প্রিন্সিপাল আমি ইউজ করিম কি করিম আমি 80% অর্থাৎ 8 ঘন্টা কাক দিম জিএস পেপারক দিম আর 2 ঘন্টা কাক দিম সিসেটত দিম বুঝি পাইছা সকলোৱে প্লিজ শো সাম লাভ অলপ চলপ লাভ শেয়ার কৰা তোমালোকে বুঝি পাইছা কেনেকৈ কৰিম 80-20 প্রিন্সিপালস এটো বহুত এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি হয় ওকে 80-20 চোৱা এটা বেছি টাইম নাই অফ কোর্স আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো গোটে আছে তো প্লিজ আৰু শুনা এটা কথা কও কষ্ট কৰিলে ৰত্ন পায় বুলি কয় এটা অসমীয়াত আমাৰ কথা এটা কষ্ট কৰিলে ৰত্ন পায় যদিহে ৰত্ন লাগে যদিহে এসিএস লাগে তেতিয়াহলে অফ কোর্স আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব বুজি পাইছা সকলোৱে কষ্ট কৰিবই লাগিব সো আমি মইতো 10 ঘন্টা মিনিমাম কৈ আছো তোমালোকক মিনিমাম 10 ঘন্টা এই এক মাহ দিয়া অফ কোর্স এতিয়া বাদ দিয়া বাকি তোমালোকে মুভি চোৱা যোৱা ফুৰিব যোৱা এতিয়া বাদ দিয়া ঠিক আছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডক অলপ সাইড কৰি ৰাখি থৈ দিয়া কোৱা কি এই এক মাহ আমি কথা নাপাতো ওকে এই এক মাহ আমি হোৱাটছএপত মেসেজ নকৰো ঠিক আছে তুমিও পঢ়া মইও পঢ়িম দুজনে লগ যাই ফেলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজতো লগ পাম ওকে সো এক মাহৰ কাৰণে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যি আছে সকলোৱে অলপ সাইডত ৰাখি পেলাই পঢ়ি লোৱা ওকে তো কি কৰা 10 ঘন্টা দিয়া ঠিক আছে বাকিখিনি কি কৰা 10 ঘন্টা 80-20 প্ৰিন্সিপলস কলোৱে মই 8 ঘন্টা তোমালোকে পঢ়িবা জিএস 2 ঘন্টা পঢ়িবা কি সিসেট আর সেই যে 8 ঘন্টা জিএস পেপার পড়িবা তারও 50-50 ভাগ করা 50% কিয় ভাগ কৰিব দিছো 4 ঘন্টা কিহত দিবা যিখিনি সাবজেক্ট আছে তোমাৰ স্ট্যাটিক প্লাস কারেন্ট ওকে সেইখিনি 4 ঘন্টা তাতে থিওরি বিল্ডিং কৰিম আমি কন্টেন্ট বিল্ডিং কৰিম সেই 4 ঘন্টাত নেক্সট 4 ঘন্টাত কি কৰিম আমি জানানে নেক্সট 4 ঘন্টাত আমি কৰিম এমসিকিউ প্র্যাকটিস ওকে উইদাউট এমসিকিউ প্র্যাকটিস একো কাম নহব ভাই ব্রো মই ভালকে কৈ আছো এমসিকিউ প্র্যাকটিস নকৰাকে যদি যোৱা কি হ'ব জানানে একো কাম নহব তাতে এমসিকিউ প্র্যাকটিস নকৰাকে গলে সো প্লিজ প্রিলিমস হয় এমসিকিউ প্র্যাকটিস আৰু মেইনস হয় এনসার রাইটিং প্র্যাকটিস যেনেকে মেইনসত এনসার রাইটিং প্র্যাকটিস নকৰাকে তুমি গলে এক্সামত হাত নচলে ট্রেন একো তোমালোকে লিখিব নোৱাৰা আৰু লিখিব নোৱাৰিলে কি হ'ব তোমালোকৰ আউট অফ দা হৈ যাব ওকে তো যদি লিখিব নোৱাৰে তেনেহলে কাম কি লাভ একো নাই তো সেইকাৰণে প্রিলিমসত যদি এমসিকিউ সলভ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে একো লাভ নহব তোমালোকৰ বুজি পাইছা সকলোৱে এমসিকিউ যদি সলভ কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহলে একো এটা লাভ নহব সো প্লিজ সকলোৱে মই যি কৈছো 10 ঘন্টা প্ৰিন্সিপলস তো বুজি পাইছা 10 ঘন্টা যটো ব্ৰেকআপ কৈছো কি কৈছো 80-20 প্ৰিন্সিপলসক ডিভাইড কৰি দিছো তার কি থাকিব 10 ঘন্টাটো মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিছো ওকে তো তোমালোকৰ নিজৰ হিচাপত তোমালোকে অফকোর্স কাস্টমাইজেশন কৰি লব পাৰা কোনোবা যদি 12 ঘন্টা কৰা তাৰো 80-20 কৰিব পাৰা তোমালোকে 8 ঘন্টা পঢ়া তাৰো 80-20 কৰিব পাৰা যি পঢ়া বাস তোমালোকৰ মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল বিকজ 10 ঘন্টা ৰলা তাৰ 80% কোড দিম আমি জিএসক দিম আৰু 20% সিসেটক দিম ওকে আৰু যি 8 ঘন্টা বা 80% পঢ়িম তাৰো 50-50 উইথ ডিভাইড
50% কাক দিম আমি 50% দিম জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ থিওৰি বিল্ডিঙৰ নামত থিওৰি বিল্ডিঙৰ নামত দিম কন্টেন্ট বিল্ডিং কৰিম নেক্সট 50% আমি কি দিম নেক্সট 50% আমি MCQ সলভিংক দিম ওকে তে MCQ সলভিং তোমালোকে ফার্স্ট প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চনস বিলাক কৰা UPSC and APSC both নেক্সট কি কৰিবা তোমালোকে টেস্ট সিরিজ সলভ কৰা টেস্ট সিরিজতো বহুত কোয়েশ্চনস থাকিব তাতো তোমালোকে সলভ কৰা তো এনেকে ডেইলি ৰেগুলাৰ এটা ৰুটিন বনাই লোৱা ওকে 1 তাৰিখ আহি আছে তোমালোকে যদি এতিয়াও স্টার্ট কৰা না অফ কোর্স এক মাহতো তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ কন্টেন্ট জাস্ট কথা হল তোমালোকক পঢ়িব লাগে ওকে জাস্ট কথা হল পঢ়িব লাগে তো ইয়াতে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে এটা আছিল টপাৰ দৰথি গগৈ তোমালোকে চাইছা চাগে ইউটিউবত দৰথি তেওঁ কি কৈছিলে যে 2 মাহ 3 মাহ পঢ়ি পেলাই তেওঁ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে ওকে তো তেওঁ যদি পাৰে তোমালোকেও পাৰিবা ওকে জাস্ট কথাটো হল প্ৰ্যাকটিস 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 ওকে ইয়াতে এন্টাৰটেইনমেন্ট নাহে ইয়াতে প্ৰ্যাকটিস ৰিভিজন প্ৰ্যাকটিস আহিব ওকে সো বুজি পাইছা 80-20 প্ৰিন্সিপাল বুজি পাইছা প্লিজ শো সাম লাভ ব্ৰেক দিয়া তাৰ সৰি 80-20 প্ৰিন্সিপালস বুজি পাইছা সকলে বুজি পাইছে 80-20 প্ৰিন্সিপালস ওকে আমি এটা সায়েন্স এন্ড টেকৰ স্ট্ৰ্যাটেজি মেম সায়েন্স এন্ড টেকৰ এটা স্ট্ৰ্যাটেজি কৰিব আৰু এনভাইৰনমেন্ট Okay, so science, technology or environmental যোৱাৰ আগতে তোমালোকে question কিছুমান সুধিছা যে will Assam related current affairs be included in a test series? Sure. Sure, Assam sir. related তোমালোকে দেখিছা বিকেছাৰে তোমালোকৰ Assam Tribune analysis দিয়ে আছে হেতু হল Assam related current affairs আৰু test seriesত obviously তোমালোকৰ Assam related current affairs থাকিবই দেখিছাই তোমালোকে breakdown কিমান ডাঙৰ হেৰি portion এটা তাৰপিছত আৰু এজনে সুধিছা যে kindly share the cutoff also. Now the point is that examination হৈহে গৈছে result এয়া 17th ওলাই গৈছে আৰু civil serviceৰ এটা নিয়ম আছে যে unless and until the recruitment is complete you do not get the marks. So marks APSC যেতিয়া দিব তেতিয়া prelims-ৰ cutoff তেতিয়াহে দিব কিন্তু দেই prelims-ৰ cutoff last year 74 I think 74 আছিলে general general cutoff but then গুটেই হেৰিটো তোমালোকে after যেতিয়া APSC marks উলিয়াই দিব তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা but generalৰ যোৱা বছৰ 74 around হৈছে but then again হেতু তোমালোকে ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ পেপাৰখন কেনেকুৱা আহিছে চোৱা এটো এটা কথা তোমালোকৰ কিবা এটা এক্সাম প্ৰিপাৰেচনত তোমালোকে কিমান কাট অফ যাব কিমান হেৰি যাব হেতু লৈ তোমালোকে ষ্ট্ৰেটেজি নকৰিবা মোৰ পইণ্টটো হল যে কি মই কিমান পঢ়িছো গম পাইছান নাই এনেকুৱা পৰীক্ষাবোৰত কম্পিটিশন তোমাৰ 100টা মানুহৰ লগত নহয় তোমাৰ কম্পিটিশন হল তোমাৰ নিজৰ লগত যে তুমি কিমান পঢ়িছা তুমি কিমান ডেডিকেশন দি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো কৰিছা তুমি তাত এটো নহয় যে ওচৰৰ মানুহতে 10টা কৰি থৈ আহিছে মই 9টা কৰিলো মই ক্লিয়াৰ নকৰো হেতু নহয় বুজি পাইছান নাই এটো মনোবৃত্তি লৈ নাযাবা যে তাত কাট অফ কিমান হ'ব পোষ্ট কম আছে কি হ'ব মোৰ হেতু নহয় পঢ়িছা যদি ভালকে পঢ়া উইদাউট থিংকিং যে ৰিজাল্ট কি হ'ব আকৌ মই নকওঁ তোমালোকক কৃষ্ণৰ কথা তোমালোকে সবেই জানা ভাগৱতত হেতু কথাই কৈছে কৰ্ম কৰিবলৈ কৈছে কৰ্মৰ ফলৰ কথা হেৰি কৰিবলৈ মানা কৰিছে সো হেতুৱে তোমালোকৰ এটা মূল মন্ত্ৰ হ'ব লাগে মই ভাবো APSCৰ কাৰণে যে কৰ্ম কৰা কৰ্মৰ ফলৰ কথা ভাবি নাথাকিবা সো কাট অফ ইজ তোমালোকৰ কৰ্মৰ ফল গম পাইছা না কাট অফটো হ'ব কৰ্মৰ ফল তুমি হে কাট অফটো হিপাৰে থাকিবা নে এইবাৰে থাকিবা হেতু তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুজি পাইছা নহয় হেতু কোনো বাহিৰৰ মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে okay আকৌ acha compilation code dia hobo everything will be available on YouTube. ACS official site you will get everything in the YouTube okay so from Monday onwards Monday onwards it will be available okay so everything you'll be getting so okay. Acha let's go to the other parts okay so ecology and environment বহুত বেছি এটা ওয়েটেজ নাই বাট দেন এটো ক'ব নোৱাৰা যে যোৱাবাৰ অকল 5টা কোৱেশ্চন সুধিছে এবাৰ হিমানেই সুধিব সো হেতু লৈটো তোমালোকে পঢ়ি যাব নোৱাৰা কিন্তু মই তোমালোকক কেইটামান পৰীক্ষা দিয়াৰ হেৰিৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব পাৰো যে ইকোলজি আৰু এনভায়ৰনমেন্টত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেন্ড আছে ট্ৰেন্ডটো হল যে কি তোমালোকে কনভেনশন আৰু প্ৰটোকলবোৰ দেখিছাই সো ক্লাইমেট চেঞ্জ হল এটা APSCৰ ডাঙৰ ফেভৰেট টপিক ক্লাইমেট চেঞ্জ So climate change related যিমান জট আছে তোমালোকৰ জি আছে যিমানেই কনভেনশন আছে গুটেখিনি তোমালোকে হেৰি কৰি পঢ়ি লবা সো এই কনভেনশন আৰু প্ৰটোকলৰ ওপৰতো আমি এটা কম্পাইলেচন দিম হেৰি অন অফিশিয়াল হেৰিটুট ইউটিউবত পাই যাবা সো কনভেনশন এন্ড প্ৰটোকলস one of the favorite topics of APSC তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ এটা এনভায়ৰনমেন্ট আৰু ইকোলজি পাৰ্টত আছে যে তোমালোকে কিছুমান সাৰ্ভে কৰা হয় এটাটো হল ফৰেষ্ট সাৰ্ভে এটো জবাৰ তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সতে ধৰিব পাৰা কনভেনশন প্ৰটোকল পাৰ্টটো হ'ব তোমাৰ স্ট্যাটিক পোৰ্শন কিন্তু ফৰেষ্ট সাৰ্ভেটো তোমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পোৰ্শন ঠিক আছে নহয়
এতিয়া ফৰেষ্ট সাৰ্ভে টু 2021 এটো হল তোমালোকৰ বাই এনুৱেল মানে 2023 টো হবহে সো এতিয়া 2023 ডেটা এতিয়া অহা নাই ফৰেষ্ট সাৰ্ভে আকৌ পঢ়িব অবভিয়াসলি লাগিব কাৰণ কি হেতু লেটেস্ট ডেটা তাৰ উপৰি তোমালোকে কিছুমান জানা যে টাইগাৰ সেন্সাস কৰা হয় ৰাইনো সেন্সাস কৰা হয় সো সেই টাইগাৰ সেন্সাসৰ ডাটাবোৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যে টাইগাৰ সেন্সাসত কোনখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত টাইগাৰ বহুত বেছি আছে হেতুটো পঢ়িবাই লগে লগে অসমত ডিস্ট্ৰিবিউশন কেনেকুৱা হেতুও আহি যায় সো আসাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটো বস্তুটো আহি যায় প্লাস ৰাইনোৰ ওপৰত কিন্তু কোৱেশ্চন APSC এটা হলো সুধিবই সো ৰাইনো বস্তুটো তোমালোকে নোট বনাইয়ে লোৱা অলৰেডি যে ৰাইনোৰ কনজাৰভেশন ষ্টেটাস কেনেকুৱা ৰাইনোৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কেনেকুৱা ৰাইনোৰ পপুলেশন কিমান আছে অসমত তাৰপিছত ওয়ার্ল্ড ৰাইনো ডে কেতিয়া হয় কোন Last তাৰিখত year হয় theme টো লাষ্ট ইয়াৰ সুধিছিলে। থিম সুধি দিছে সো থিম সুধে কিন্তু দেই থিমটো এই বছৰৰো সুধিব পাৰে লাষ্ট ইয়াৰৰো সুধিব পাৰে আৰু যদি নেক্সট ইয়াৰৰো ঘোষণা কৰিছে নেক্সট ইয়াৰটো সুধি দিয়ে সো থিমটো কিন্তু তিনিটা মান মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো থিমটোৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিবা সো সেই তেনেকুৱা কিছুমান ৰিপৰ্টস কিছুমান হেৰি ইকোলজি আৰু এনভায়ৰনমেন্টত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে সো ইকোলজি এনভায়ৰনমেন্ট এগেইন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিবা তোমালোকে যিমান কনভেনশন আছে গোটেইকেইটা বহুত ভালকে পঢ়িবা কনভেনশনৰ ওপৰত দুটা তিনিটা কোৱেশ্চন আহিছে যোৱাবাৰ দুটা আহিছে সো কনভেনশন আহে দেখা পাই আছে এটাটো তোমালোকে এইটো স্ক্ৰিনত দেখাই পাই আছে আৰু এটা আছে যেটো মই ইনক্লুড নাই কৰা ঠিক আছে সো এইটো হল তোমালোকৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ কথা নেক্সট যে আমি কথা পাতো যে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি এতিয়া সায়েন্স আৰু টেকনলজিত কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আৰু স্ট্যাটিক পোর্শন দুইটাই ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় দেই স্ট্যাটিক পোর্শনটো এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় তোমালোকে মন কৰিছা চাগে 57 কোৱেশ্চন আৰু 60 কোৱেশ্চনটো কিন্তু স্ট্যাটিক পোর্শনৰ পৰা আহিছে 60 কোৱেশ্চনটো 60 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো অপটিকেল ফাইবাৰৰ ওপৰত আহি গৈছে and 57 to again তোমালোকৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত আহি গৈছে সো these are your static question আচ্ছা এতিয়া কিছুমান আৰ্টস বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ক'ব পাৰে যে আমিতো এটো নাজানো সো এগেইন এটো তোমালোকে টেস্ট সিৰিজৰ সহায় ল'ব লাগিব বা প্ৰিভিয়াস এ কোৱেশ্চনৰ ওপৰত সহায় কৰিব ল'ব লাগিব যেনে আমি এতিয়া যেতিয়া টেস্ট সিৰিজত দিম তেতিয়া এনেকুৱা বেসিক জেনাৰেল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চনো থাকিব কিছুমান তোমাৰ ষ্টেটিক পোৰ্শনৰ কোৱেশ্চনো থাকিব সো এস্ট্ৰনমি ৰিলেটেড স্পেস ৰিলেটেড ডিফেন্স ৰিলেটেড তেনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ থাকিব গম পাইছা নহয় সো হেতু তোমালোকৰ ষ্টেটিক পোৰ্শন হৈ যাব আৰু এটা দেখিছা 56 নম্বৰ কোৱেশ্চন ইজ your related to current affairs so current affairs again বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আৰু যদি current affairs টো তোমাৰ অসমৰ ওচৰে পাজৰে হয় তেতিয়াটো আৰুই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বুজি পাইছা না তোমালোকে প্যাটাৰ্নটো অকনমান এনালিসিস কৰি হোপফুলি তোমালোকে বস্তুটো ধৰিব পাৰিছা যে কি পঢ়িব লাগিব আৰু কি এৰিব লাগিব ঠিক আছে Okay, so next আৰু এটা টপিক আহি যায় যেটো APSC এৰ কোৱেশ্চনবোৰ একচুয়ালি তুমি কোনো এটা within prescribed subject ওপৰত পেলাব নোৱাৰা হেতু হল মিসেলেনিয়াস টপিক APSC এৰ এটা আৰু এটা ফেভাৰিট পাৰ্ট হল তোমাৰ সেন্সাস ডেটা APSC খুব খুদে ঠিক আছে সো সেন্সাস ডেটাৰ ওপৰত APSC প্ৰিলিমছত প্ৰায় যোৱা তিনটা ভাৰ্জনত মই দেখিছোৱে যে কোৱেশ্চন এটা নহলে এটা যেনে ইয়াৰ আগৰ ভাৰ্জনটোত মানে 2020 ভাৰ্জনটো তোমালোকে যদি কোৱেশ্চন পেপাৰখন চোৱা তাত দুটা কোৱেশ্চন আহিছিলে এটাটো আহিছিলে সেক্স ৰেশিওৰ ওপৰত আৰু এটা আহিছিলে তোমাৰ এডুকেশনাল ডিফাৰেন্স মানে ফিমেল এডুকেশন কিমান বেলেগ আৰু মেল এডুকেশন ৰেটটো কিমান বেলেগ সো সেন্সাস ডেটা তোমালোকে 2011 ৰ সেন্সাস ডেটা খুব ভালকে পঢ়িবা খুব ধুনিয়াকে পঢ়িবা আৰু সেই সেন্সাস ডেটাত তোমালোকে কোনখন হেৰি বহুত বেছি হৈছে এটা যেনেকে কেৰালাৰ কথা সুধি দিছে কেৰালাৰ কথা স্পেসিফিক্যালি কিয় সুধিছে কাৰণ কিয় কেৰালা হল এনেকুৱা এখন ষ্টেট য'ত এই পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডেমোগ্ৰাফিক যিবোৰ ইন্ডিকেশন থাকে মানে পপুলেশন ইন্ডিকেটৰ কিছুমান থাকে সেই পপুলেশন ইন্ডিকেটৰ প্ৰায়বোৰতে কেৰালা আগবাঢ়ি আছে সেইকাৰণে কেৰালাৰ কথা সুধি দিছে গম পাইছা নহয় সো আগবাঢ়ি থকা ৰাজ্যখনৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব অসমৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু অলপ সলপ নৰ্থ ইষ্টৰ কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব গম পাইছা নহয় যেটো স্টেটমেন্ট বেসড তো বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব যে ইটু হিটুৰ লগত কম্পেৰিজন টাইপৰ কোৱেশ্চন এটা আহি গৈছে যে লিটাৰেসি ৰেট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ লিটাৰেসি ৰেটৰ ওপৰত তোমালোকক ষ্টেট কিখন দি দিছে আৰু কৈ দিছে যে arrange them according to increasing literacy rate বা decreasing literacy rate সো এই বস্তুটো তেনেকে তোমালোকে সেন্সাসৰ ডেটাটো অকনমান পঢ়ি নিজে বস্তুটো এনালিসিস কৰিবা কিন্তু সেন্সাস নপঢ়াকে APSC প্ৰিলিমছ দিবলৈ নাযাবা নেক্সট আৰু যদি ৰিপোৰ্ট মই যদি কওঁ যে তোমালোকে যেটো মিসেলেনিয়াস টপিকত এটা প্ৰবেবল হ'ব পাৰে হেতু হল তোমাৰ নেশনাল ফ্যামিলি হেলথ সাৰ্ভে NFHS 5 ওলাইছে সো NFHS 5 খুব ভালকে পঢ়ি যাবা NFHS 5 ত নেশনাল MMR কিমান নেশনাল IMR কিমান কোনখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত আটাইতকৈ ভাল মানে ৰিডিউসড MMR হৈছে কোনখনত বহুত বেছি হৈছে জানাই অসম
টপ কৰিছে হেতু বস্তুত MMR ৰ হেৰিত NFHS 5ত সো সেই গুটেই ডেটাটো কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় সো ডেটা স্পেসিফিক কোৱেশ্চন কিন্তু APSC সুধিবই সেই বস্তুটো তুমি কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাবজেক্টত তেনেকে পেলাব নোৱাৰা obviously NFHS 5ৰ ডাটাটো তুমি এগেইন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বুলি ক'ব পাৰা বাট ৰিপোৰ্ট কিছুমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে সো এইখিনিয়ে কথা আছিলে আৰু এগেইন স্পৰ্টিং ইভেন্টস যোৱা বছৰ কোৱেশ্চন দেখি যায় তোমালোকে ফুটবল ওয়াৰ্ল্ড কাপৰ ওপৰত আছে এবাৰ আমাৰ ক্ৰিকেট ওয়াৰ্ল্ড কাপ হৈ গৈছে যে ICC ক্ৰিকেট ওয়াৰ্ল্ড কাপ হৈ গৈছে হেতু নোট বনাই পঢ়ি যাবা তোমালোকে কিবা নহয় কিবা এটা কোৱেশ্চন আহিব ইভেন ইফ ইউ গেট 2 মাৰ্কস ইট মাইট বি ইয়োৰ ডিসাইডিং ফ্যাক্টর যে সেই 2 মার্কসে তোমাক ডিসাইড কৰি দিছে যে তুমি প্ৰিলিমছ কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিছা নে নাই কৰা সো এছিয়ান গেমছ হৈ গৈছে সো স্পৰ্টিং ইভেন্টস বোৰ চাই যাবা স্পৰ্টিং ইভেন্টস UPSC ইমান বস্তু হেৰি নকৰে বাট APSC কিন্তু কৰে APSC স্পৰ্টিং ইভেন্টস কৰিব সো স্পৰ্টিং ইভেন্টছত এছিয়ান গেমছ বা এছিয়ান গেমছত ইণ্ডিয়াৰ মেডেল হেৰিটো কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং কেনেকুৱা কোন পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰীয়ে টপ কৰিছিলে হেৰিত আৰু কেনেকুৱা হেৰিত কৰিছিলে গোল কিমান সো এটা এনেকুৱা বহুত ফ্ৰেকচুৱেল কিছুমান কোৱেশ্চন খুধি দিয়ে যেটো তুমি জানিলে জানা না জানিলে না জানা গম পাইছা নহয় সো হে তেনেকুৱা কোৱেশ্চন কিছুমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা মিসলেনিয়াস টপিকত হেখিনিয়ে আছে আৰু বাকিটো তেনেকে আৰু অকমান অস্কাৰত যদি কোনবা ইণ্ডিয়ান ৰিলেটেড কোনবা মুভি গৈছে সো হেতুৰ ওপৰত লাষ্ট ইয়াৰ হেতুৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি গৈছে সো তেনেকুৱা যদি এতিয়া যেনেকে কানছ ফিল্ম ফেষ্টিভেল আছে তাতো ইণ্ডিয়াৰ দুখন তিনিখন আমাৰ আইনি বৰুৱাৰ এখন ডকুমেন্টাৰী হেৰি কৰিছে সো হেখনৰ ওপৰত অকমান পঢ়ি যাবা সেই তেনেকুৱা কিছুমান যেটো তোমাৰ GS নহয় পেলে জেনাৰেল নলেজলে আহে সেই জেনাৰেল নলেজৰ কোৱেশ্চন কিছুমান তুমি এক্সপেক্ট কৰিবা পাৰা 5 to 6 questions 4 to 5 questions miscellaneous টপিকত আহি যাব পাৰে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ অল আৰু টু পলিটিকেল কথা তুমি কৈ দিয়া বাকি অলপ লাভসাপ দিয়া তোমালোকে সকলোৱে মেম ধুনীয়াকে সায়েন্স এনভায়ৰনমেন্ট কৈ দিলে সো সাম লাভ ওকে মেম লাভ ৰেক দিছে আপোনাক সকলোৱে সো পলিটিত কি হৈছে চালো আমি কিমানটা কোৱেশ্চনছ আহিছে আমি পলিটিত অলৰেডি চালো ওকে তো কোৱেশ্চন কেইটামান তোমালোক দেখালো ইভেন ওকে এছৱা কোৱেশ্চন দেখা পাইছা ৰিচৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ দেখা পাইছা ইয়াৰ পিছত চোৱা আৰ্টিকল 3 ৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ দেখা পাইছা কেইটামান টপিক আছে পলিটিৰ এভৰি ইয়াৰ তো কেইটা টপিকৰ ভিতৰত কোৱেশ্চনছ আহে প্ৰিলিমছ হক বা মেইনছ হক ঠিক আছে ব্ৰো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মেছেজ তোমালোকে স্কিপ কৰিব পাৰা বাট no one fundamental right কেতিয়াও তোমালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰা fundamental right yes sir fundamental right এনেকুৱা এটা টপিক তুমি কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মেছেজ দিয়া এটাকো সকলোবিলাক স্কিপ কৰি দিয়া বাট ফান্ডামেন্টাল ৰাইট DPSP preamble fundamental duty parliament emergency and president কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নোৱাৰা ওকে গুটেইটা টপিকৰ পৰা এভৰি ইয়াৰ মই কৈছো সেইটা টপিক চাই যোৱা তোমালোকে পলিটিৰ অল কোৱেশ্চনছ তাতে থাকিব ইয়া চোৱা তোমালোকৰ ওপৰত স্ক্ৰীনত ওলাই আছে কিহৰ ওপৰত আৰ্টিকল 32 ৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ ওলাই আছে ইয়াৰ আগত চাইছিলো ৰুল অফ লৰ ওপৰত কোৱেশ্চন চাইছিলো ৰুল অফ ল ক'ত আছে কম পাইছে অলৰেডি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমি ক্লাছত পঢ়িছো ৰুল অফ ল পঢ়িছো আৰ্টিকল 32 পঢ়িছো গুটেইখিনি গম পাইছে সো এইবিলাক বহুত ইজি কোৱেশ্চনছ ওকে বহুত ইজি কোৱেশ্চনছ তো ডাইৰেক্ট ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে সো এইকাৰণে কৈছো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত সাপোজ কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কিবা এটা হৈ বা সৰু কিবা এটা কৰবাত কাৰেন্ট এফেয়াৰ নিউজত আছে বা হেতু নাজানা বেছি ডাঙৰ কথা নহয় বাট স্ট্যাটিক কোৱেশ্চনছ তোমালোকে একদম এৰিব নোৱাৰা স্ট্যাটিক মেইন গেম চেঞ্জাৰ টু হেল স্ট্যাটিক কোৱেশ্চনছ বিকজ পলিটিক্স চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ এতিয়া তোমালোকে আহে আমি কিছুমান কোৱেশ্চনছ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো সাপোজ এইবাৰ গভৰ্ণৰ ওকে গভৰ্ণৰ এনি টাইম নিউজত আছিলে তোমালোকে জানাই স্টেট কেৰালা গভৰ্ণমেন্ট আৰু তামিলনাডু গভৰ্ণমেন্টৰ লগত গভৰ্ণৰ কিছুমান টাচল চলি আছিল তাৰ ফলত গভৰ্ণৰ এনি টাইম নিউজত আহি গল গভৰ্ণৰ নিউজত আহিলে মিন্স কি গভৰ্ণৰ এন্টাৰ চেপ্টাৰটোৱে নিউজত আহিলে বুজি পাইছা সকলোৱে গভৰ্ণৰ এন্টাৰ চেপ্টাৰটোৱে নিউজত আহিলে কিছুমান বিল যি ষ্টেট লেজিসলেচাৰে যি বিল পাস কৰে গভৰ্ণৰলৈকে গভৰ্ণৰ হাতত কি অপচন থাকে ভালকে পঢ়ি লোৱা ভাই এইখিনিয়ে টপিক কোৱেশ্চনছ আহিবই গ্যাৰান্টিড বিকজ এনি টাইম নিউজত আছে ওকে আৰু কিছুমান চোৱা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী আমি কমিটি যেতিয়া পঢ়ো চোৱা সকলোৱে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী কমিটি সকলোবিলাক কমিটি নালাগে বহুত বিলাক কমিটি আছে ইমান বিলাক কমিটি আমি চাই থকাৰ দৰকাৰ নাই ওকে বাট কিছুমান টপিক কমিটি আছে যেনেকৈ এষ্টিমেট কমিটি ষ্টেণ্ডিং কমিটি আমি চাবই লাগিব বাট কিছুমান কমিটি কেতিয়াবা আহি যায় আউট অফ দা বক্স আমি ভাবি থাকো ক'ৰ পৰা আহিলে বাট ব্ৰো এইখিনি নিউজত থাকে কিয় থাকে ৰিসেন্টলি গম পাইছে
ওকে তোমালোকে এজন এমপি এগৰাকী এমপি সাসপেন্ডেড কৰা হৈছিল কোন এমপি আছিল ওয়েস্ট বেংগলৰ কি নাম মহুৱা মৈত্ৰা ওকে মহুৱা মৈত্ৰা কি কৰা আছিল এক্সপেল কৰা আছিল কোনখন কমিটি এক্সপেল কৰিছিল এথিক্স কমিটি ওকে তো কোৱেশ্চনছ এথিক্স কমিটিৰ ওপৰতো আহি যাব পাৰে কোৱেশ্চনছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ ওপৰতো আহি যাব পাৰে তো সেইকাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ লগত লিংক লগাটো অলৰেডি বহুতখিনি দৰকাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যদি কিমান টপিক আছে নিউজত সেইখিনি আমি ষ্টেটিক চাবই লাগিব ওকে যদি আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পঢ়ি আছে তাতে ধুনীয়াকৈ বুলেট পইণ্টটো দিয়ে আছে গোটেইখিনি এণ্টাৰ পলিটি কিমান ধুনীয়াকৈ বুলেট পইণ্টটো দিয়ে আছে আৰু অফক'ৰ্ছ আমি যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কম্পাইলেশ্যন আনিম তাতো বহুতখিনি টপিক চাম যেনেকৈ আমাৰ যেতিয়া IPC CRPC গোটেইখিনি ৰিপ্লেচ কৰিছে নতুন তিনিটা এক্টে সেইবিলাক গোটেইখিনি চাম আৰ্টিকল বহুতবিলাক নিউজত আছিল আৰ্টিকল 35 নিউজত আছে আৰ্টিকল 370 নিউজত আছে যি নিউজত আছে সেইখিনি প্লিজ চাই লোৱা বিকজ কুৱেশ্যনছ তাৰ পৰা আহিয়ে যায় আৰু আগতে কৈছো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ যি কেইটা আৰ্টিকল আছে 14 to 18 21 20 22 যিমান বিলাক আৰ্টিকল আমি লাগে চোৱা পলিটিত আৰ্টিকল বহুত আছে তো তোমালোকৰ মনত কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে যে সকলোবিলাক আৰ্টিকল কি ইম্পৰ্টেণ্ট নেকি নো সকলোবিলাক আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ আৰ্টিকল আমি পঢ়িবই লাগিব সেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেণ্ট DPSP ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ আৰ্টিকলছ ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে নেক্সট ইয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি 51 কিহৰ পৰা আছিলে আৰ্টিকল 51 এৰ পৰা কেলৈকে যি কেইটা আছিলে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইমাৰ্জেঞ্চিৰ আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেণ্ট 352 356 360 প্ৰেচিডেণ্টৰ আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেণ্ট তো পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তো কিছুমান বস্তু আমি স্কিপ কৰিব নোৱাৰো কেইটামান টপিক চাবই লাগিব ওকে আৰু নেক্সট মই অলপ ইকনমিৰ কথা কৈ আছো যদি তোমালোকে ইকনমি চোৱা কিছুমান টপিক নিউজত এনি টাইম থাকে যেনেকুৱাকে কি ইনফ্লেশ্যন ওকে ইনফ্লেশ্যনৰ টপিক কৰ পৰা কুৱেশ্যনছ তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা বিকজ সেইকেইটা হ'ল বহুত ধুনীয়া টপিক আৰু বহুত ইজি টপিক তোমালোকে সেইকেইটা জাষ্ট একবাৰ কনচেপচুৱেল আইডিয়াটো লাগে কি ইনফ্লেশ্যন কি হয় ইনফ্লেশ্যন এফেক্ট কি হয় কি টাইপছৰ ইনফ্লেশ্যন আছে একদম ইজি টপিক জাষ্ট কনচেপচুৱেল আইডিয়াটো হ'লে হ'ল তোমালোকে কুৱেশ্যনছ আৰামছে কৰিব পাৰিবা বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট এক্সটাৰ্নেল চেক্টৰ most important key question GDP national income okay যেনেকুৱাকে পলিটিৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট তোমালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰা ঠিক তেনেকৈ ইকনমি টু নেশ্যনেল ইনকাম ইনফ্লেশ্যন বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট মানি এণ্ড বেংকিং স্কিপ কৰিব নোৱাৰা সেইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু যেটা ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যেনেকৈ WTO IMF ফাংচনছ কি হয় অবজেক্টিভ কি হয় হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইয়েস বাজেটৰ কুৱেশ্যনছ ইকনমি সাৰ্ভে অলৰেডি আহিবা আমি কাউণ্টাৰ কৰিমে বাজেট ইকনমি সাৰ্ভে তোমালোকে কুৱেশ্যনছ আশা কৰিবই পাৰা বিকজ সেইবিলাক কুৱেশ্যন নৰ্মেল কুৱেশ্যনছ আৰু এনেকুৱা নহয় যে বহুত টাফ কুৱেশ্যন নহয় বহুত ইজি কুৱেশ্যন জাষ্ট কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি লাগে আমি গম পাব লাগিব GDP কি হয় আমি গম পাব লাগিব GNP কি হয় আমি গম পাব লাগিব বাজেট কি হয় ফিস্কেল ডেফিচিট কি হয় মনিটাৰী পলিচি কি হয় তো যদি এবাৰ ভালকে পঢ়ি লোৱা অফক'ৰ্ছ কুৱেশ্যনছ তোমালোকে আৰামছে কৰিব পাৰা আৰু আগতে মই কৈছো যে কুৱেশ্যন বিলাক UPSC APSC প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন বিলাক কৰা তোমালোকে পাই যাবা আমাৰ ৱেবছাইটত ইভেন আছে UPSC APSC প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন গোটেই ৱেবছাইট আছে আৰু নেক্সট টেষ্ট সিৰিজ প্লিজ সিৰিয়াসলি হোৱা মই আগতে কৈছো যে 80-20 প্ৰিন্সিপল যি 80% আছিলে তাৰে 50-50 কি আছিলে কন্টেন্ট বিল্ডিং আৰু 50% কি আছিলে কুৱেশ্যনছ ওকে যি পঢ়িছো আমি সেইখিনি কুৱেশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট কৰা বিকজ চোৱা কুৱেশ্যনছ এটা কৰাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ ব্ৰেইনটো খোলা খায় কুৱেশ্যনছ এটা কৰিলো আমি ষ্টেটমেণ্ট দেখা পালো ষ্টেটমেণ্টবিলাক কৰিলো আমি কি কাৰেক্ট হয় আমি গম পালো কি ইনকাৰেক্ট হয় সেইটো আমি গম পালো আৰু এনেকুৱা নহয় যে টেষ্ট সিৰিজত তোমালোকে সাপোজ বোলে বহুত বেয়া মাৰ্ক পাইছা 10 মাৰ্ক পাইছা 20 মাৰ্ক পাইছা মাইনাছত পাইছা একো মেটাৰ নকৰে সিৰিয়াসলি একোৱে মেটাৰ নকৰে এটা আছিলে UPSC ৰেংক 1 মই নামটো পাহৰিলো তেওঁ যেতিয়া UPSC টেষ্ট সিৰিজ দিছিলে বহুত কম মাৰ্ক পাইছিলে অনুদীপ দুৰি শেট্টি আছিলে 2025 বহুত কম মাৰ্ক পাইছিলে বাট তেওঁ কি হ'ল অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 1 অল UPSC তো এনেকুৱা নহয় যে মই আজি টেষ্ট সিৰিজ দিছো টেষ্ট সিৰিজত কম মাৰ্ক পাইছো বা যিকোনো আমাৰ উইকলি টেষ্ট হৈ থাকে ওকে উইকলি টেষ্ট দিছো উইকলি টেষ্টত কম মাৰ্ক পাইছো মই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম কেতিয়াও মনত সেইবিলাক ডাউট নাহিবাই বিকজ এইবিলাক আমি কৰি আছো প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কিয় কৰে যাতে আমাৰ ৰিয়েল এক্সামত ভুল নহয় প্ৰেক্টিছ কিয় কৰে যাতে ৰিয়েল এক্সামত ভুল নহয় বুজি পাইছা কথাষাৰ আমি যে ইমান বিলাক প্ৰেক্টিছ সাপোজ বিৰাট কোহলিয়ে ফিল্ডত এনি টাইম নেট প্ৰেক্টিছ কিয় কৰি থাকে গোটেই বছৰত খেলা খেলব এখন বা নেট প্ৰেক্টিছ ইমান কিয় কৰি থাকে যাতে সেই যে পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া খেলা হ'ব তাতে যাতে ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰে ওকে আমি প্ৰেক্টিছ টেষ্ট সিৰিজটো এখন কৰিলেও হয়
কুৱেশ্যনছ কেইটানো আহিব টেষ্ট সিৰিজ এখন কৰিলেও হয় 100টা কুৱেশ্যনছ এক্সামত আহিব বাট আমি 1000 কুৱেশ্যনছ কিয় প্ৰেক্টিছ কৰোঁ বিকজ তাৰ পৰাও যদি আমি যদি কমন আহি যায় বা তাৰ পৰাও যদি আমি গম পাওঁ আইডিয়াটো কি হয় সেইবিলাক আমি সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আগতে কৈছোঁ যে প্ৰেক্টিছ মেক্স মেন পাৰফেক্ট ওকে চ' প্ৰেক্টিছ বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট তো তোমালোকে কুৱেশ্যনছ কিছুমান থাকিব কি কৈছে Sir, those who are already enrolled, will they get the test series or they have to pay again? Already enrolled means that the test series is a new course. April 9, they have to pay. Okay. So, so those are already enrolled. The point is that test series is separate one, so you'll have to pay 999 for that. And obviously, if you are already enrolled, means that you are a part of the ACS student Yes. fraternity. They will So, get the crash course. yeah, with the 999 test series, you will get the crash course free, online Yes. or offline. It তোমালোকৰ ওপৰত depend কৰিব যে তুমি অনলাইন কৰিব বিচাৰিছা অনলাইন কৰিব তেতিয়া লাইভ ক্লাसेस পাবা মানে ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेস আৰু যদি অফলাইন কৰিব বিচাৰিছা অফলাইন কৰিব পাৰা সো crash course is free with the test series ঠিক আছে আচ্ছা আৰু এটা question আছে যে when will we get the current affairs compilation so current affairs compilation will start from Monday itself So for compilation will be February. oh yeah yes February sorry first. Subject wise. yeah subject wise compilation come out in YouTube February series will start from Monday. YouTube series would start from Monday. মানে Monday পৰা তোমালোকে YouTubeত পাই থাকিবা আৰু তাৰে লাষ্টত যেতিয়া compilation হ'ব by mid February you will get the compilation and Sir, please repeat the 80-20 principle. 80-20 principle to কি হ'ল যদি তোমালোকে সাপোজ মই ভাবি আছো সাপোজ এক্সাম্পল লিছো যে এস্পিৰেন্ট এজনে 10 আৱাৰ্স দিনটোত পঢ়ে ওকে কিমান ঘন্টা পঢ়ে সাপোজ 10 ঘন্টা পঢ়ে এস্পিৰেন্ট এজনে ওকে তাৰ যিখিনি 80% মানে 8 ঘন্টা আমি দিম জিএস পেপাৰক আৰু 2 ঘন্টা 20% আমি কাক দিম সিসেট পেপাৰক বুজি পাইছা 80-20 80% আমি কাক দিম জিএস পেপাৰক আৰু 20% কাক দিম আমি সিসেট পেপাৰক ওকে আৰু যি 80% আছে তাৰো আমি 50-50 ভাগ কৰিম মিন্স কি 8 ঘন্টা আমি জিএসৰ সেই 4 ঘন্টা আমি কন্টেন্ট বিল্ড আপ কৰিম আমি থিওৰি পঢ়িম যিখিনি টপিক বাকি আছে মই ক'লে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ডিপিএসপি পাৰ্লিয়ামেন্ট যি স্ট্যাটিক বস্তু আছে কারেন্ট এফেয়ার আমি থিওৰি বিল্ড আপ কৰিম আৰু নেক্সট 4 আৱাৰ্স আমি কি কৰিম এমসিকিউ প্ৰেক্টিস কৰিম বুজি পাইছা 80-20 প্ৰিন্সিপলছ বুজি পাইছা অকলে প্লিজ সোশ্যাল নাম থাম্বস আপ দিয়া বুজি পাইছা তো এনেকুৱাকে আমি গোটেই দিনটো ডিভাইড কৰিব পাৰো সোৱা আমি এনে পঢ়ি থাকিলে নহয় ওকে আমি স্মাৰ্ট ওয়ার্ক কৰিব লাগিব কিছুমান আমি সাপোজ হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰি আছো দিনটো পঢ়ি আছো কি পঢ়ি আছো নিজেও গম পোৱা নাই যাই আছে এফালে বলে পলিটি কমপ্লিট হোৱা নাই এফালে বলে ইকোনমি কমপ্লিট হোৱা নাই এফালে বলে কুৱেশ্যনছে কমপ্লিট হোৱা নাই তো এনেকুৱা হলে নহব আমি স্মাৰ্ট ওয়ার্ক কৰিব লাগিব ওকে তো স্মাৰ্ট ওয়ার্ক আমি এনেকুৱাকে কৰিম আমি ব্ৰেকআপ কৰি দিম দিনটো মই এক্সাম্পল লৈছো 10 ঘন্টা তোমালোকে 12 ঘন্টা কৰিব পাৰা তোমালোকে সুপাৰ হিউম্যান হয় 20 ঘন্টা কৰিব পাৰা তো তোমালোকৰ কথা যিমান ঘন্টা পঢ়া বা টাইমটো দিবই লাগিব অফ কোৰ্স তো এনেকুৱা আমি এটো আমি কলেজৰ এক্সাম নহয় বা কোনো যিকোনো এক্সাম নহয় কিবা যে আমি এদিন পঢ়ি পেলাই দিম আপোনাৰ হাতত এতিয়াও এমাহ গোটেই এন্টাৰ ফেব্ৰুৱাৰীটো আমি টাইম আছে মাৰ্চত এক্সামলৈকে আমাৰ টাইম আছে ওকে আমি যিখিনি টাইম আমাৰ হাতত আছে আমি সেইখিনি টাইমে আমি এফেক্টিভ টাইপত আমি ইউটিলাইজ কৰিব জানিব লাগিব যদি এই টাইম মেনেজমেন্ট তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰিব জানিছা তেতিয়াহলে এই এক্সাম আৰামছে ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এনেকুৱাকে ভাবিও অফ কোৰ্স মেমে আগতে তোমালোকক কৈছে যে পোষ্ট 235 টা আছে মিন্স তুমি এনেকৈ ভাবিব নালাগিব যে পোষ্ট ইমান কম আছে লাষ্ট ইয়াৰ পোষ্ট বেছি আছিল তেনেকুৱা নহয় তোমাক কেইটা লাগে 235 ফৰ তোমাক এটাহে পোষ্ট লাগে বুজি পাইছা নে তুমি তোমাক কেইটা লাগে 235 ফৰ এটা পোষ্ট আছে তোমাৰ কাৰণে ওকে এই এটা পোষ্টটো খুমোৱা ন সেইবিলাক পোষ্ট কিমান আছে বাদ দিয়া সেইবিলাক হ'ল ডিস্ট্ৰাকশন পোষ্ট কিমান আছে সেইবিলাক হ'ল ডিস্ট্ৰাকশন তো পোষ্ট কিমান আছে সেইবিলাক সাইডত থৈ দিয়া তোমাৰ নিজৰ ষ্টাডিটো তুমি কন্টিনিউ কৰি থাকা বেলেগক তুমি কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে ওকে সাপোজ তুমি আজি বেটিং কৰিবলৈ শিকি আছা বেটিং ষ্টাৰ্ট ভালকে কৰি আছা তুমি কম্পেয়াৰ কাৰ লগত লগে কৰা বিৰাট কোহলিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা তো লগে তোমাৰ মৰেল ডাউন হৈ যাব অফ কোৰ্স তুমি ডাইৰেক্ট ভাবিব এনেকুৱা বেলেগৰ লগত কাৰ কোনে কিমান পঢ়ি আছে এইবিলাক মেটাৰ নকৰে তুমি কি পঢ়ি আছা সেইটোহে মেইনলি মেটাৰ কৰে কোনবা সাপোজ বুৰে 20 ঘন্টা সুপাৰ হিউম্যান হয় বলে 20 ঘন্টাই পঢ়ি আছে বাট তেও এফেক্টিভ ওয়েট নপঢ়িব পাৰে ওকে তেও স্ট্ৰ্যাটেজিক্যালি নপঢ়িব পাৰে যাৰ ফলত তেও নহব পাৰে বাট তুমি স্মাৰ্টলি পঢ়ি আছা স্মাৰ্ট ওয়ার্ক কৰি আছা তুমি 6 আৱাৰ্সে পঢ়া লাগিলে বাট সেইখিনি 6 আৱাৰ্সে ভালকে ইউটিলাইজ কৰি আছা ধুনিয়াকে যিখিনি পঢ়ি আছা পুৰা কনসেপ্ট বিল্ড আপ কৰি আছা এমসিকিউ প্ৰেক্টিস কৰি আছা তো এনে সবৰে স্ট্ৰ্যাটেজি বেলেগ বেলেগ ওকে তো তোমালোকৰ যদি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা
সকলোকে সেম মেডিচিন দিয়ে কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে কাৰোবাৰ কাহ হৈছে কাৰোবাৰ বোলে কিবা বেলেগ বেমাৰ হৈছে সকলোৱে ডক্টৰে সেম মেডিচিন দিয়ে নেকি সকলোকে বেলেগ বেলেগ মেডিচিন দিয়ে তো সকলোকে মানুহৰে সকলোৰ কেপাচিটি বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমানৰ কেপাচিটি বেছি কিছুমানৰ কেপাচিটি কম কিছুমানৰ কেপাচিটি মিডিয়াম তো বেলেগক চাই কম্পেয়াৰ কৰি লাভ নাই ওকে তো নিজৰটো নিজে মিৰৰ আগত চোৱা নিজৰ সেলফ কনফিডেন্স ৰাখা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা তোমালোকে ওকে তো নিজে নিজক আইনাৰ আগত সন্মুখত থৈ থিয় হৈ কোৱা যে মই এইবাৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিমে যি পঢ়া টেবুল আছে পঢ়া টেবুলৰ আগত নিজৰ নাম লিখা তাৰ পিছত এচিএস ৰেংক 1 তোমালোকে লিখি লোৱা আজি ওকে নাম লিখা কি লিখা এচিএস ৰেংক 1 এপিএসসি 2024 ৰেংক 1 তোমালোকে লিখি লোৱা মোটিভেশন তাৰ পৰাই আহিব মোটিভেশন আৰু বেলেগ নালাগে ওকে যেতিয়া ওয়ালত চাবা তোমালোকে ৰেংক 1 তেতে অটোমেটিক্যালি তোমালোকৰ পঢ়িব ডাইৰেক্টলি মন যাব মোটিভেশন ডাউন হৈছে এগেইন কি চাবা ওয়ালত চাবা ওকে তোমালোকৰ পেৰেন্টছৰ মুখলৈকে চাবা তোমালোকে এই দিনটোলৈকে ভাবিবা যে সাপোজ মই যদি এতিয়া এপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰি যাও আমাৰ মোৰ পেৰেন্টছৰ কিমান প্ৰাউড হ'ব মই কিমান প্ৰাউড হ'ব মোৰ সোসাইটি কিমান প্ৰাউড হ'ব তো কিয় হ'ব বিচাৰিছা হোৱাইটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা দেন বাকিখিনি এভৰিথিং ইজ সিম্পল তো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়াকে হৈ যাব ওকে তো কাৰবাৰ আৰু কোৱেশ্চনছ আছে যদি প্লিজ কমেন্ট কৰা তোমালোকে Someone is asking that we'll get the test series purchase link on the website. Yeah. ওকে তোমালোকে It's- পাৰ্চেছ লিংক ৱেবছাইটত পাই যাবা আমাৰ And then, yes, mock test and test series is the same thing. Some people call it Yeah. as mock test, some people call it as test series. It's the one and the same thing, okay? এইটো জাস্ট প্ৰেক্টিস হয় Yeah, it's just the practice test. Some call it as practice test also. So it's the same thing. So that's another part. And okay, they want the link for this particular webinar. Get the recording. Yeah, the recording basically. Okay, that will be uploaded inside the student's profile. Okay, okay. So the recording of this webinar would also be uploaded in the student's profile. Okay, so that is. আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কোৱেশ্চনছ আছে কিবা Any other কোৱেৰিজ question? আছে সো তোমালোকে প্লিজ সুধিব পাৰা এতিয়া ওকে So any questions? কাৰ কি কোৱেশ্চনছ আছে প্লিজ তোমালোকে সোধা ওকে Okay, okay. So there is a provision. মানে তোমালোকে ইয়াতো দিব পাৰিবা বোলে অনলাইন দিব বিচাৰিছা অনলাইন দিব পাৰে তোমালোকৰ কনভিনিয়েন্সৰ ওপৰত ওকে সো যোনে যোনে বস্তুটো অফলাইন মানে টেষ্ট সিৰিজ দিব বিচাৰে তেওঁলোকে অফিসত অফলাইন দিব ক'ব পাৰা তেওঁলোকে তোমাক এৰেঞ্জ কৰি দিব ওকে সো দুইটা প্ৰভিজন আছে অফলাইন টেষ্ট সিৰিজ অনলাইন টেষ্ট সিৰিজ ডিব্ৰুগড়ত চেণ্টাৰ আছে নালিয়াপুলত তোমালোকে আহিলে হ'ল আমাৰ ইয়াতে অফিস আছে তোমালোকে আহি পেলাই আমি তোমালোকে অফলাইন দিব পাৰা অফলাইন দিব পাৰা ওকে Those who want can use the reading hall also. তোমালোকে যিসকলে আমাৰ ইয়াত লাইব্ৰেৰী আছে ওকে তো তোমালোকে লাইব্ৰেৰী ইউজ কৰিব পাৰা তোমালোকে অফ কোৰ্স ফ্ৰী অফ কষ্ট একো পেমেন্ট দিব নালাগে জাস্ট তোমালোকে ডিব্ৰুগড় আহা নালিয়াপুল গণেশ মন্দিৰৰ কাষত আমাৰ চেণ্টাৰ আছে তাতে আহা তোমালোকে ৰিডিং হল লাইব্ৰেৰী আমাৰ ফ্ৰী আছে ওকে তোমালোকে অফলাইনো পঢ়িব পাৰা Yes, Assamese medium class. Yeah, we আমি দুইটা মিডিয়ামতে আসলতে কৰাই থাকো মানে যেটো আমি দেখিছাই সাৰে যদি ইংলিশত কৈছে আমি দুটাইটো অসমীয়াতে কৰি অলৰেডি আছো স্টাৰ্ট হৈ আছে আমাৰ আমি ক্লাছবোৰ লওঁতে তোমালোকে ক্ৰাশ কোৰ্সত যদি এনৰোল কৰিছা দেখি আছা চাগে মইতো তাত ক্লাছ লৈ আছো মই তাত দুটা মিডিয়ামতে পঢ়োৱা মই ইংলিশত কওঁ তাৰপিছত অসমীয়াত বুজাও so there is another one 7 pm to 9 pm specifically Assamese medium হেতু চলি আছে হেতুত এতিয়া হিষ্ট্ৰি পোৰ্শন চলি আছে so এতিয়াও হেৰি হৈ আছে ক্লাसेस চলি আছে আমাৰ আৰু আমাৰ বেচ নতুন স্টাৰ্ট হৈ আছে তো তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰা আমাৰ ইয়াতে এছামিছ মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম দুটাই পাবা ওকে তোমালোকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে অফিসত আহি ইয়াতে এনৰোল কৰিবলৈ আছে যদি এনৰোল কৰি হেৰি কৰিব পাৰা আমাৰ দুইটা মিডিয়াম এভেইলেবল হৈ আছে ঠিক আছে আৰু এছামিছ মিডিয়াম তোমালোকে নোটছ পাই যাবা ওকে আমাৰ নোটছ বিলাক জেনাৰেলি বাইলিংগুৱেল হয় ইংলিশ মিডিয়াম এছামিছ মিডিয়াম দুটাতে নোটছ পাবা ওকে Okay, so question for you. They are asking how to prepare for the comprehension part for CSAT. Yeah, for the comprehension part, definitely more than any preparation, that is a instant you have to read the passage and find out the answer. First part. Second thing is that obviously last year comprehension APSC comprehensions were easy comprehensions, but it cannot be guaranteed that next year also it will be easy, and that is why you practice the previous UPSC comprehensions. And if you are practicing the UPSC previous comprehension questions, then your level you can improve into the UPSC level. If a person has practiced UPSC previous year from 2011, we have the UPSC CSAT question papers are available. That will be there in the website of Academy of Civil Services also. You can download it.
if you are practicing the comprehension questions from 2011 up to 2023 UPSC, then APSC's comprehension will not be a trouble for you. Because in comprehension, if I am giving you even 1,000 passages for practicing, it is not guaranteed the same passage will come in the examination. And if you are searching in Google also, you cannot find the same passage which came in the exam. That means the examiner is sitting and writing down the passage. He is not picking up from any book or from any other source. Practice. Second thing, last year and in the APSC comprehension paper also, they have used certain terms like assumption. Which of the following is the exact assumption from this passage? Which of the following is the core message of this passage? Which of the following is certainly mentioned in the passage? And which of the following is plausible from the passage? These terms, because these terms are UPSC terms. If you are analyzing, I have discussed in the class of the comprehension at least a list of some 20 terms which usually used to come in a UPSC. Because the point is that assumption has a different meaning, and the assumption does not need any evidence. Which of the following can be assumed from the passage? That is different. Which of the following is clearly mentioned, can be concluded from the passage? That is different. And if a simple statement, I'm telling that 2 boys you used to go for playing football every day in the evening. That is a statement in the passage came up. Conclusion tells that, and which of the following is the correct assumption from the passage? One state conclusion, one answer, or option A tells that there is a football ground near to the residence of these 2 boys. We don't have any evidence whether they were going by car or going by bus into 20-30 kilometers away to play the football, but it can be assumed because they were used to go every day. Normally, we Indians, we will go every day for an exercise if we have some facility available nearby, that we are assuming without any evidence. If the statement is assumption, that is correct. If the statement which of the following can be concluded from the above passage, this is not 100% sure, then it is not the correct answer. Then we have to be clear regarding the keywords used by the UPSC and APSC in the comprehension part. These are the few strategies I can share for the comprehension. Any more So questions? they are asking if they do the online test series, then the analysis would be given the same time or? Analysis means we are, because of after each test, when you are doing the test, and if some question requires the explanation, when you submit the answer, instantly you will get the correct answer and how much marks you scored. If a question requires the explanation, that explanation note will also be there along with the answer key. Okay, so another student is asking that he was a student from 2022 batch. And this will be the second attempt. Will I get the test series free? Point is a test series. It is a low cost course and that is not free for anybody. And we are giving the old students who are joining the test series the crash course free. For a new student to join the crash course, and 6,800 is the online fee, and the 11,800 is the offline fee. And that fee we are waiving off for the all students of Academy of Civil Services who are joining for the 999 test series. Why we make a fee for the test series? And the main purpose is that when you are getting something free, you will not do the test. And when you pay something and get something, you will do the test. Yes. Then instead of keeping it as a free stuff, and when we are walking on the street, we get a lot of free leaflet. Nobody reads it. But when you go to a bookstall and purchase a book, you will definitely read it. And that is the logic behind, because earlier last year we used to give the free, and when we analyzed, many students were simply keeping it and they are not doing the test. Then we want the serious students, and you take it for a minimum fee and do the test. Compilation কেতিয়া from Compilation February mid. তোমালোকে গোটেইখিনি কম্পাইলেশ্যন পাই যাবা, আৰু মনডেৰ পৰাটো আমাৰ ক্লাছেছো হ'ব, যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কম্পাইলেশ্যন সেইখিনি তোমালোকে ক্লাছেছখিনি মনডেৰ পৰা পাই যাবা, ঠিক আছে?
Sir, Assamese portion to ako ever ko buঝে না Assamese or pa কি আহিব সব সাবজেক্ট সব সাবজেক্টে কভার করব Assamese মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম আমাৰ গোটেখিনি সব সাবজেক্টে কভাৰ কৰা হ'ব সব সাবজেক্টে কভাৰ কৰিব অলৰেডি এটা আমাৰ Assamese পেজ চলি আছে তাত পলিটি অলৰেডি খতম হৈছে ওকে নেক্সট Assam history এতিয়া খতম হ'ব হ'ল নেক্সট আকৌ ক্লাস স্টার্ট কৰিব আৰু আমাৰ নতুন বেটচো হৈ আছে ওকে তো তোমালোকে নতুন বেটচটো জয়েন কৰিব পাৰা আৰু এভৰি সাবজেক্ট পলিটি ইকোনমি হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি যিমানখিনি সাবজেক্ট আছে গোটেইখিনিয়ে টিচ কৰা হ'ব ওকে এটা সাবজেক্টকো বাদ দিয়া নাযায় এনভাইৰনমেন্ট ইকোলজি সকলো সাবজেক্টে তোমালোকক কৰোৱা হ'ব ওকে Okay. So one question is how to enroll in the crash course, and for those who are already enrolled in the foundation course, will they get the crash course free? Yeah. Okay, how to get the crash course, enroll in the crash course, and you will get a call tomorrow from the office. And for those students who are already inside any course of Academy of Civil Services, and if your classes are going on at present, you have already been given the link for attending the crash course online. Those who want to come offline, you can come offline as well. That message has already been passed to the students groups. If you are a existing student of any full-fledged batch, foundation batch or advanced batch of Academy of Civil Services. If you are a student who already completed the course in 2022, 2021 or 2020 and you need to join for the enroll for the test series. If you enroll for the test series, you will get the link to join the crash course free of cost. From Monday, what classes will start timing? I'm already in the Assamese batch. Monday, economic classes will start. Can this be free for Devshiga. Yeah. Free for Hitam? This is free for Yeah, you are already enrolled. Then So this you will. Yeah, at least it's I think current affairs. Yeah, current affairs class and the crash course will be free for you. You can join in the evening 4:30 to 6:30. The live link will be sent. Crash course will start. So they're asking, sir, when the Crash course will start. Crash course already started. We have Bidisha Tamuli. We have already started the crash course. And if you join now, already the subject finished is economy, and the remaining subjects will be given. Economy, if the time permits, I will repeat once again in the end for the newly joined students. Otherwise, from now itself, we will be given the recorded videos of economy. Yeah, if there are no more questions, okay. Some Rashmi Bora is Assamese message. Sir, boy of Compilation is paid or not? Compilation free. Compilation will be free. Just is our offline student. She says that I have paid the test series on. She's an existing offline student. Yes, sir. Rashmi Bora, okay. For existing for test series, everybody has the payments. That is a new online course we are giving. And your weekly test is a part of the course, but the test series and that is everybody extra payment is there. Compilation free. Current affairs compilation. Compilation is free, and the current affairs class will be YouTube video. You can take it anytime. It will be uploaded as a recorded video in the YouTube one by one. No, sir, for Current affairs class. So that is starting. for the current affairs. Yes, current affairs class will start from Monday, and it will be uploaded inside the YouTube also, inside the student's profile also. It will be uploaded. Yeah, okay, then we are stopping for today. It has been how much time now? Almost 1 hour and 20 minutes. And we will have discussions like this in future as well. Yes. And when the exam comes up, and we will make some and rapid fire current affairs sessions also within 2 hours, 3 hours, covering 100 topics in a summarized way. When the exam comes nearby, we'll try to engage with you. You also try to get engaged with your preparation, and most importantly, you try to get engaged with Academy of Civil Services and with the YouTube channel and with the classes and with the current affairs compilation, with the current affairs classes we are providing. Everything, make maximum use out of that. We wish all the three of us, wish all of you all the best. Thank you. All For the your best. upcoming examination. Yes. And we'll meet again. Until then, bye. Good night. Good night.